ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर सुभाईमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार महरमत दे सदका धन गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दी पावन मुबारक रचना तो उच्चारण कीते अमृत बचन पावन श्री जप बाणी दी विचार आप इन्हां पावन दीवाना विच सरवण कर रहे हो। साध संगत बड़ी प्यार और बड़ी इकाग्रता दे नाल सहबां दी पावन बाणी दे कीर्तन आप जी सरवण कर रहे सो। आओ अज सतगुरां दी पावन बाणी अंदरों 26 नंबर पौड़ी अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। इस पावन पौड़ी नूं आपां रल मिल के समझण दा यतन करना है। आप जितने तन सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो, करो किरपा साध संगत सतगुरां दी बख्शी होई फतेह नाल सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी किरपा कर रहे ने। मनुख दे जीवन दा मनोरथ है सचियार बनना, ते सचियार बनन दे लई जो मनुखी जीवन दे अंदर कर्म होने चाहिए ने, सतगुरु जी उन्हां कर्मां दा जिक्र अमृत बाणी दे राही साडे सामने रख रहे ने कि मनुख किवें उस मालक दे चरनां दे विच प्रवान हो सकदा है। क्योंकि हौमे दा कंडा इहनूं संसार दे अंदर हमेशा ही करते दी कुदरत तो तोड़दा है ते अपने हंगतां नाल जोड़दा है। पर जदों सतगुर दी किरपा हो जाती है, जदों ये परिपूर्ण परमात्मा की बख्शिश दे विच विचरदा है, फिर इहदे जीवन दे अंदर सचियारता परिपूर्ण परमात्मा दे अमृत गुणां दा पैदा होना ते उन्हां गुणां दे विच जीवन जिउणा इहनूं सतगुर दी किरपा नाल आ जांदा है। अज सतगुरां ने किरपा कीती जो अमृत बचन बख्शे ने। धन गुरु नानक पातशाह जी किरपा करते ने। साहब कहते ने अमुल गुण अमुल व्यापार। साध संगत इस पावन पौड़ी दे अंदर अमुल शब्द जिहड़ा है वो वार वार रिपीट होएगा, वार वार आएगा। अमुल शब्द का भाव है जिंदा कोई मुल नहीं, जिंदी कोई कीमत नहीं। मुल शब्द का भाव होंदा है कीमत। जिवें आपां बाजारों कोई चीज़ खरीदने आ, उनके उत्ते लिखिया होंदा है भी इनका मुल की है, इनकी कीमत की है, इनका प्राइज़ की है। इस तरह शब्द है अमुल। मुल दे अगेतर ऐड़ा लगा है तो इनका मतलब हो गया जिंदा कोई मुल नहीं। भाव संसार की सारी दौलत भी एक थां ते इकट्ठी कर ली जाए ते उस दौलत दे बदले भी जे आखिए भी ये चीज़ मिल जाए ते सतगुर कहते ने ये मिल नहीं सकती, क्योंकि इनका कोई मुल है ही नहीं। आओ गुरु को जानिए कि सतगुर पातशाह जी इस अमुल शब्द का भाव की है। आओ साध संगत पहले थोड़ा जिहा समझण का यतन करिए। असल विच अमुल ये परमात्मा दे चरनां दे विच जदों कोई गुरसिख प्यारा नाम दे जपण वाला जदों उस मालक दे गुणां नाल जुड़दा है, फिर वो परमात्मा की कुदरत नूं वेख के जदों विस्माद विच आउंदा है,
ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਨਹੀ ਬਣਜਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਾਂਬਾ ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਓ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਬਾ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਤੇ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਜੇ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ? ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਭਗਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਕਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਸ਼ਹਿ ਦੇਖੇ ਪਤੀ ਆਏ। ਹਾਓ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਗਵਾਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ? ਅੱਗੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗਵਾਨੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਇਆ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਡੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਗਵਾਨੇ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੱਲ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਖੋ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੁੱਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 100 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਮਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੁਣ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਗੁਣ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਹਾਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਨੇ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਹੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨਵੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਏ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਮੁੱਲ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ। ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮਾਇਆ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀਮਤ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਧਨ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਹਾਜਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ, ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬੱਝਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਮਰਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਦਨ ਬੇਮਰਿਆਦਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ ਦੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ, ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ, ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੱਕੜ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕੜ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਵੱਟੇ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਟ ਨੇ, ਵੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਸਟੰਪ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਮੁੱਲਕ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਮੁੱਲਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੰਪ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ
पर उनकी किरपा दे नाल सतगुर कहते हैं ये जिंदे ते उनकी बख्शिश का निशान पै जाता है, ये स्टंप लग जाती, मोहर लग जाती है। सब कहते हैं निशान भी अमुल है। अमुल कर्म अमुल फरमान। पातशाह कहते हैं उनदियां बख्शिशां, कर्म, कर्म का आखिरी अर्थ है बख्शिश, उनकी बख्शिश रहमत अमुल है। अमुल फरमान ते सतगुर कहते हैं उनका फरमान जिंदा कोई अंदाजा नहीं लग सकता, वो भी अमुल है। भाव उनके फरमान, उनके हुक्म नूं कोई की बयान करेगा। इस समय अंदर ये कुछ चल रहा है, आने वाले समय विच की होएगा किसी नूं पता नहीं। एक सैकेंड बाद की वापरना है किसी नूं पता नहीं। उनका मुल फरमान जिहड़ा है अमुल है, उनकी कोई कीमत नहीं पा सकता। ये नहीं आ सकता मैं कीमत दे के रब दे हुक्म नूं मोड़ लवां। जिवें संसार अंदर जिहड़े जज फैसला करन वाले ने, उन्हां नूं रिश्वत दे के फैसले रुकवाए भी जाते हैं, बदले भी जाते हैं। कचहरियां दे अंदर, कोर्ट दे अंदर फैसले अपने हक विच करन लई माया नाल जज दा मूँह भी बंद किया जाता है। पर साहब कहते हैं उस परमात्मा दा मूँह नहीं तुसी बंद कर सकते। उनका जो नियम है, नियमावली कानून है, उस अनुसार कुदरत चलती है। उन्होंने तोलिया नहीं जा सकता, उनका कोई कीमत नहीं पा सकता। वो की है घड़ी बाद की वापरना है, इसकी सोझी किसी को नहीं। अमुल अमुलो अमुल आखिया ना जाए। सब कहते ने इन्ना अमुल है कि वो अंदाजियां तो परे है, उनका अंदाजा भी नहीं लाया जा सकता। आखिया ना जाए का मतलब है बयान नहीं किया जा सकता, अंदाजा भी नहीं लाया जा सकता भी वो किहो जिहा है। उनके गुणां की सार पानी, उनके गुणां की कीमत पानी सतगुर कहते ने अंदाजे तो परे है। बंदा सोचता है, पर सच यह है गुरमुखो हर इंसान अपनी सुरत के बेस से जिन्नी को उनके सुरत अंदर टिकाओ है, उनका आधार है, उस हिसाब नाल सोचता है। पर पातशाह कहते उनके गुण बेअंत ने, अंदाजे तो परे ने। अमुलो अमुल आखिया ना जाए, आख आख रहे लिवलाए। किन्ने ही सतगुर कहते हैं मनुख ने जेड़े आख रहे ने, अंदाजा ला रहे ने, पर अंदाजा ला ला के सुरत ते जोड़ ली उन्होंने, अंत नूं वो रह गए। वो परमात्मा दे इन्हां गुणां दा अंत नहीं पा सके, बयान नहीं कर सकते भी इन्हां दी कीमत की है। आखे वेद पाठ पुराण, वेद पुराण आदक सतगुर कहते ने धार्मिक जिहड़े ग्रंथ ने, इन्हां नूं पढ़न वाले अंदाजा ला रहे ने, वो भी बयान कर रहे ने। आखें पढ़े करे वख्यान, इन्हां नूं पढ़न वाले वख्यान करन वाले भी आख रहे ने। आखे बरमे आखे इंद, बर्मा वर्गे, इंद्र वर्गे, गोपियां वर्गे, कान वर्गे, किन्ने ही ने जिहड़े परमात्मा दे लई अंदाजे ला रहे ने कुदरत दे विच। साध संगत, इस धरती दे उत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश की गल हुंदी है। एक धर्म दे अंदर इन्हां दा बड़ा सत्कार है। जिस धर्म दे लोग सत्कार करते ने, सत्कारयोग ने, हर धर्म की अपनी एक मर्यादा है, नियम है। पर सतगुर पातशाह कहते ने किन्ने ही बरमे, किन्ने ही इंद्र, किन्नियां ही गोपियां, किन्ने ही कान। सतगुर कहते ने आख रहे ने, पर सतगुर जी तू किन्ना वड्डा है, तेरे इन्हां गुणां दा कोई मुल पा नहीं सकता। आखें ईश्वर आखें सिद्ध, किन्ने शिव जी, किन्ने सिद्ध। आखें केते कीते बुद्ध, किन्ने सतगुर बुद्ध आदक जिन्हां नूं तू संसार विच पैदा कीता है। महात्मा बुद्ध वर्गे वो कह कह के आख के चले गए, या निरंतर आख रहे ने तेरी कुदरत दे अंदर। आखे दानव आखें दे, किन्ने ही दानव भैड़ी बिरती वाले, माड़ी सोच वाले, किन्ने ही देव सुभाव वाले, चंगे सुभाव वाले। आखें सुर नर मुन जन सेव, किन्ने ही सुर भाव देवते, सुरां दे सुभाव वाले मनुख, देवतियां दे सुभाव वाले मनुख, किन्ने ही मनुख, किन्ने ही मुनि जन। सतगुर कहते ने ये परमात्मा तेरे गुणां नूं आख रहे ने, अंदाजा ला रहे ने, पर तेरे इन्हां गुणां दा कोई मुल नहीं पा सकता। ये अमोलक ने, इन्हां दा आखना वाजिब है। हर बंदा अपने सुरत दे हिसाब नाल संसार अंदर किसी चीज़ का अंदाजा लांदा है। साध संगत कोई प्रॉपर्टी वेचनी होवे ना, हर बंदे दे वेखण दा अपना नज़रिया हुंदा है। कोई उनकी कीमत किन्नी पांदा है, कोई उनकी कीमत किन्नी पांदा है। पर सतगुर कहते ने इसे तरह ये तेरे गुणां की कीमत पा रहे ने, आख रहे ने सब। पर धन गुरु नानक साहब कहते ने अमोलक गुणां नूं कोई की बयान करेगा, की इन्हां दी कीमत पाएगा।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀਤੇ ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਣਗੇ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਈ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਕੇ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਬੋਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜਬੋਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ, ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਟ ਸਚਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੰਗ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁੱਟ ਅਤੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਮੁੱਲ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਮੁੱਲ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਖੇੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।